وہ دور جب انسان پتھر کے آگے جھکتا تھا، کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے بنایا تھا، بتوں سے بھر چکا تھا۔ 360 بت۔ لوگ کہتے تھے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ بابا، کیا ہم کچھ کھیلیں گے؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ قرآن نے بعد میں اس منظر کو یوں بیان کیا، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ میں اسے قتل کیا گیا، شراب فقر تھی، ظلم طاقت تھا، خون ریزی روایت تھی، کوئی قانون نہیں، کوئی رہنما نہیں۔ پھر اسی اندھیرے میں ایک نور پیدا ہوا، نہ والد کا سایہ، نہ دولت، نہ لشکر، اور پھر بھی ان کا رب انہیں پوری کائنات کا رہنما بنانے والا تھا۔ وہ کبھی بھی بت کے سامنے نہیں جھکے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لوگ بھی کہتے تھے ہم نے کبھی ان کے جیسا ایماندار شخص نہیں دیکھا۔ اور ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر تاریخ کے وہ لمحے آنے والے تھے جو شرک کی بنیادیں ہلا دیں گے، بت گریں گے، قبیلے ٹکرائیں گے، اور حق کے پیغام پر تلواریں اٹھیں گی۔ آج سے تقریباً 8000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام، انسانیت کے پہلے نور، ہر چیز کا علم ان کو اللہ نے دیا۔ زمین، پانی، آسمان اور انسان کے نام، سب کچھ ان کے علم میں تھا۔ ہر قوم میں رسول بھیجا جائے گا، اور تمہاری اولاد میں سے بھی ایک رسول آئے گا۔ میرے بچوں، اللہ نے مجھ پر روشنی عطا کی، اور اب تمہاری نسلوں میں سے بھی رسول آئیں گے۔ وہ صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیں گے اور انسانیت کو نور سے روشن کریں گے۔ آخری نبی سے لگ بھگ 4300 سال پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو انسانیت کے لیے بھیجا۔ ایک وقت جب لوگ شرک اور برائی میں ڈوب گئے تھے، اور صرف کچھ لوگ ہی سچ کا پیغام سننے کو تیار تھے۔ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس شرک سے باز آ جاؤ۔ اللہ میرے بعد بھی تمہاری نسلوں میں سے رسول بھیجے گا جو تمہیں صرف حق کی دعوت دیں گے۔ آخری نبی سے لگ بھگ 2600 سال پہلے دنیا پھر شرک میں ڈوب چکی تھی۔ بت، ستارے، چاند، سورج، سب کو معبود بنا لیا گیا تھا، اور اس وقت اللہ نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ہمارے رب، ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آخری نبی سے لگ بھگ 1400 سال پہلے مصر کی زمین پر ایک ظالم حکمران کا راز تھا، فرعون۔ اور اس ظلم کے اندھیرے میں اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، اللہ تمہارے لیے تمہیں میں سے رسول اٹھائے گا، تم اس کی بات سننا۔ آخری نبی سے لگ بھگ 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں فتنہ، ریا اور تحریف پھیل چکی تھی، اور پھر اللہ نے ایک نشانی بھیجی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی، اور ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام ہوگا احمد، اور وہ آخری نبی ہوگا۔ ہمارے خدا یہوے کی اس مقدس کتاب میں ذکر ہے کہ وہ سینا سے آیا، سیر سے چمکا، اور فاران کے پہاڑوں سے جلوہ گر ہوا۔ سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، سیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور فاران مکہ کے پہاڑوں کا پرانا نام ہے۔ مطلب وہ آخری نبی
جس کا انتظار ہے وہ مکہ کے پہاڑوں کے پاس ہی آئے گا۔ اس میں واضح لکھا ہے ایک اجنبی معلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، وہ مروستھل یعنی ریگستان کے علاقے سے ہوگا۔ اتھرو وید کنٹپ سوکت 127 میں نرشنس کا ذکر ہے۔ سنسکرت میں نر کا مطلب انسان اور شنس کا مطلب قابل تعریف ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ 60,000 دشمنوں کے درمیان ہوگا اور اونٹوں پر سواری کرے گا، مطلب ایشور کا وہ بندہ شاید عرب کے علاقوں میں آئے گا۔ اور نرشنس کا عربی میں مطلب محمد ہے۔ اے گرو بدھا، آپ کے بعد ہمیں کون سکھائے گا؟ میں خدا کا پہلا بندہ نہیں ہوں اور نہیں آخری ہوں۔ خدا کا آخری بندہ ابھی آئے گا اور ایک ایسی شریعہ پیش کرے گا جو پاکیزہ بھی ہوگی اور مکمل بھی۔ اس کا نام متیہ یعنی رحمت والا ہوگا۔ وہ پہاڑوں میں عبادت کرے گا۔ وہ ایک معزز خاندان سے ہوگا۔ اس کے پیروکار اس سے ایسی محبت کریں گے کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے اور وہ دشمنوں پر غالب آئے گا۔ جب لوگ راستے سے بھٹک جائیں گے تب اوپر والا عرب میں اپنا بندہ بھیجے گا اور اس کے ساتھی شریف اور بلند کردار والے ہوں گے اور وہ فارس کے تخت و تاج کو الٹ دیں گے۔ آخری نبی سے 1 سال پہلے مکہ، پہاڑوں سے گھرا ہوا شہر، ریگستان کی ہوا اور اس شہر کے بیچوں بیچ کعبہ، وہ گھر جو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے بنایا تھا، لیکن اب اس کے گرد 360 بت کھڑے تھے۔ لوگ ان کے سامنے جھکتے، ان سے دعا مانگتے تھے۔ بنو ہاشم ان کے سردار تھے، عبد المطلب ابن ہاشم، ان کا مقام بلند تھا۔ حجاج کی خدمت، زمزم کی دیکھ ریکھ، یہ ذمہ داریاں ان کے پاس تھیں۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کی شادی ہوئی حضرت آمنہ بنت وہب سے، لیکن قسمت نے ایک گہرا زخم دیا۔ حضرت عبداللہ تجارت کے سفر پر گئے اور یثرب یعنی مدینہ میں وہ وفات پا گئے، اور اس وقت بی بی آمنہ حاملہ تھیں۔ پھر وہ دن آیا، مکہ کی صبح، بنو ہاشم کے گھر وہ آئے جو صرف ایک خاندان نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بننے والے تھے۔ نہ ان کے سر پر باپ کا سایہ تھا، نہ دولت کا ڈھیر، نہ سیاسی قوت۔ بنو ہاشم کا گھر روشن ہو گیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس بچے کا نام ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کے لیے عزت کا سبب بنے۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے اس نام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، محمد رسول اللہ۔ عرب روایت کے مطابق بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد دیہات بھیجا جاتا تھا تاکہ زبان فصیح ہو اور جسم مضبوط بنے۔ حلیمہ سعدیہ ایک غریب اور کمزور خاتون ان کی دیکھ بھال اور نشو و نما کی ذمہ داری لیتی ہیں۔ شروع میں حلیمہ کے گھر کوئی برکت نہیں تھی، ان کی اونٹنی اور گائیں کمزور تھیں، لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آئے، وہاں برکت برسنے لگی اور ان کا گھر خوشحال ہو گیا۔ ننھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 4 سال تک وقت گزارا۔ وہ وقت صرف دودھ اور کھیل کا نہیں تھا، یہاں ان کی پہلی تعلیم ان کے ماحول اور کائنات سے شروع ہوئی۔ حلیمہ نے ان کا ہاتھ چھوڑا، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت اور برکت بنیں گے۔ بی بی آمنہ کے پاس لوٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی ماں کا پیار محسوس کیا۔ یہ وقت چھوٹی عمر کا تھا، لیکن سب سے گہرا اثر یہیں سے شروع ہوا۔ 6 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ سفر پر تھے، اور اسی سفر میں ان کی والدہ بی بی آمنہ ابوا کے مقام پر وفات پا گئی۔ ریگستان کے بیچ ننھا بچہ اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخ کرتے دیکھتا ہے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब माँ के सहारे से भी महरूम हो गए। उनके साथ उम्मे ऐमन रजी अल्लाह अन्हा थी, जो उनकी खादिमा और ज़्यादा हिफाजत करने वाली थी। वो उन्हें साथ लेकर मक्का ले आए और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले गए। वक्त गुजरता रहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ रहने लगे। आप भी हमारे साथ खेलो। फिर कुछ साल बाद 8 साल की उम्र में दादा हज़रत अब्दुल मुत्तालिब का भी इंतकाल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि अब जिम्मेदारी आई हज़रत अबू तालिब यानी उनके चाचा पर। रिवायत में आता है कि अबू तालिब उन्हें अपने बिस्तर पर सुलाते, सफ़र में साथ ले जाते और उनसे गहरी मोहब्बत करते थे। एक रात घर में खाना कम था, बच्चे भूखे थे। हज़रत अबू तालिब ने देखा, भतीजे, तुम खाना क्यों नहीं लेते? वल्लाह, ये बच्चा अलग है, इसमें एक नरमी है जो किसी और में नहीं। 12 साल की उम्र में हज़रत अबू तालिब उन्हें अपने साथ तिजारत के सफ़र पर शाम ले गए। रेगिस्तान, काफिला, ऊँटों की घंटियाँ और एक संजीदा खामोश तबीयत जो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। वो छोटी उम्र से ही माहौल को समझने लगे। यह सिर्फ रोज़ी नहीं थी, यह सब्र की तालीम थी, तन्हाई की आदत थी, लीडरशिप की बुनियाद थी। फिर जवानी में तिजारत शुरू हुई। मक्का के लोग उन्हें कहने लगे, ये अलामीन है, सच्चा, अमानतदार। ये लक़ब वही लोग दे रहे थे जो शिर्क में डूबे हुए थे। फिर एक दिन मक्का में वो लम्हा आता है जब हजरे अस्वद को अपनी जगह रखने का वक्त आया। हर कबीला चाहता था ये शरफ सिर्फ हमें मिले। हजरे अस्वद को हम रखेंगे। नहीं, ये हमारा हक है। नहीं, ये हमारा हक है। आवाजें तेज हो जाती हैं, तलवारें निकालने तक बात पहुंच जाती है। कल सुबह जो सबसे पहले उस दरवाजे से दाखिल होगा उसी को फैसला करने देंगे। वो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते, ये अलामीन हैं, हम इस पर राजी हैं। ना गुस्सा ना जल्दी, बस गहरी सोच। फिर फरमाया, एक चादर लाओ। चादर बिछाई गई। उन्होंने अपने मुबारक हाथ से हजरे अस्वद को उठाया, चादर के बीच में रखा। फिर फरमाया, हर कबीले का सरदार इस चादर का कोना पकड़े। सब ने कोना पकड़ा, साथ मिलकर पत्थर को उठाया। जब जगह तक पहुंच गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उसे उसकी जगह रख दिया। खतरा खत्म, खून रुक गया, लड़ाई खत्म। जाहिलियत के दरमियान एक फैसला जिसने तलवारों को झुकने पर मजबूर कर दिया। वो अभी नबी नहीं बने थे मगर रहनुमा बन चुके थे। एक दिन मक्का के चंद सरदार अबू तालिब से कहते, तुम्हारा भतीजा अलग है, उस जैसा जवान हमने नहीं देखा। मैं उसे बचपन से देख रहा हूं, उसने कभी झूठ नहीं बोला। काश तुम देख सको जो मैं महसूस करता हूं। वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन मक्का की सबसे मोहतरम और अमीर ताजिर खातून हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद, वो अक्लमंद, वकार वाली और किरदार में बुलंद थीं, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं रही। अब मक्का के सरदारों की नजरें उन पर थीं। अमीर लोग, कबीली सरदार सब रिश्ता भेजते, लेकिन वो किसी को कबूल न करती। फिर मक्का में एक नाम मशहूर था, अल अमीन। जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपना तिजारती माल, फिर काफिला रवाना होता है और हजरत खदीजा ने उस काफिले के साथ अपना खादिम मैसरा को भी भेज दिया। सफर से वापसी पर मुनाफा आम से ज्यादा था। मैंने ऐसा सच्चा और पाक इंसान नहीं देखा। यहीं से एक फैसला, या मोहम्मद, आप शादी क्यों नहीं करते? अगर आपको हुस्न, शरफ और माल सब मिल जाए तो? खदीजा। फिर निकाह हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल।
अल्लाह ने उन्हें फिर औलाद अता की, कासिम, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलथूम। मगर कासिम और अब्दुल्ला बचपन ही में वफात पा गए। एक माँ जिसने बच्चों को खोने का दर्द देखा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का शिर्क में डूब चुका था। बुतों की इबादत, जुल्म, शराब, जुआ, सूद। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेचैन। वो अक्सर शहर से निकलकर जबल नूर पर चढ़ते और गारे हिरा में तन्हा रहते, तन्हा इबादत करते। रेगिस्तान खामोश, गार में अंधेरा और तारीख बदलने वाली थी। फिर अचानक गार में एक रोशनी आती है, एक नूर। वो थे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, इक़रा। मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा फिर कहा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेबस होते हुए कहा, मैं क्या पढ़ूं? फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पढ़ना शुरू किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तेज धड़कने लगा। वो घबरा गए, लेकिन रूह में एक सुकून भी महसूस हुआ। रात का अंधेरा, गारे हिरा से नीचे उतरते कदम तेज हुए। घर का दरवाजा खुलता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस तेज। वो हजरत खदीजा से फरमाते हैं, मुझे कंबल ओढ़ दो। हजरत खदीजा फौरन कंबल देती हैं। अल्लाह कभी आपको रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, कमजोर का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और सच के साथ खड़े रहते हैं। फिर वो उन्हें वरक़ा बिन नौफल के पास ले गईं। वो 80 साल के बुजुर्ग थे जो इंजील पढ़ते थे, तौहीद को जानते थे और उन्हें तमाम आसमानी किताबों का इल्म था। मोहम्मद, ये वही फरिश्ते जिब्राईल हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। काश मैं उस वक्त जवान होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। जो भी ऐसा पैगाम लाया उससे दुश्मनी की गई। कमरे में खामोशी। फिर एक रोज हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर होते हैं और उन्हें एक वादी ले जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म आया है, नमाज अदा करो। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू का तरीक़ा बताया और नमाज पढ़ना सिखाया। ने नमाज अदा की और फिर वो अपने घर रवाना हो गए। सवाल ये है, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा, उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। पहली मोमिना। वो घर में थे। उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, ये क्या है? नबी सल्लल्लाहु मुझे अपने वालिद से मशवरा करने दें। रात सोच में गुजरी। सुबह वापस आए। अल्लाह ने मुझे पैदा किया है बिना अबू तालिब से पूछे, तो मैं अल्लाह की इबादत के लिए उनसे इजाजत क्यों लूं? और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर एक आज़ाद किया हुआ गुलाम ज़ैद बिन हारिसा, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब वक्त था उस शख्स का जो इस्लाम का सबसे बड़ा साथी बनने वाला था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, मक्का के मोहतरम ताजिर, नर्म मिजाज, सादिक। कुछ लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं, अबू बकर, तुम्हारे दोस्त मोहम्मद ने अजीब दावा किया है। वो कहते हैं कि बुत कुछ नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है। तुम उनके करीबी हो, जाओ उन्हें समझाओ। क्या उन्होंने ये कहा है? वो कहते हैं कि उन पर आसमान से वही आई है। हजरत अबू बकर सीधा मुड़कर चल पड़ते हैं। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल होते हैं
और सीधा पूछते हैं, या मोहम्मद, क्या ये सच है जो लोग कह रहे हैं? जवाब आता है, मैं अल्लाह का रसूल हूं। मैं तुम्हें एक अल्लाह की इबादत की दावत देता हूं। बस इतना, न दलील का ढेर, न लफ्जों का बोझ। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उन्हें देखते हैं। 40 साल की जिंदगी उनकी आंखों के सामने है। एक इंसान जिसे उन्होंने कभी झूठ बोलते नहीं देखा, और वो फौरन कहते हैं, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। ये लम्हा छोटा था, लेकिन तारीख के लिए ये एक इनकलाब था। इस्लाम के ये पहले लोग जल्दी ही दुनिया का नक्शा बदल देने वाले थे। तूफान उठने वाला था। मक्का में कत्ल का मंसूबा शुरू हो चुका था। ये मोहम्मद की शायरी है। या अमर, उमर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। जुल्म की शुरुआत, इस्लाम की पहली अजान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और काफिरों के साथ पहली जंग। लेकिन अल्लाह का मंसूबा चल रहा था और कुछ लोग तैयार हो रहे थे इस नूर के लिए। सब्सक्राइब